பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா இன்பத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். தாமரை தாங்கிய தாளர். இது பிற்கால கதை. பத்மபாதர் ஆச்சாரியாளிடம் வந்து கொஞ்ச நாளில் நடந்த இன்னொரு கதை சொல்கிறேன். ஏன் பத்மபாதர் என்று பெயர் வந்தது என்னும் கதை. மகான்கள் பெயருக்கு பின்னால் பாதர் சேர்க்கிற மாதிரி கவுடர், கவுடபாதர் மாதிரி பத்மர், பத்மபாதர் இல்லை. பத்மபாதர் என்பதே முழு பெயர், காரணப் பெயர். ஒரு நாள் அவர் கங்கையின் அக்கரையிலும் ஆச்சாரியாள் இக்கரையிலுமாக இருந்தார்கள். ஆச்சாரியாள் ஈரவஸ்திரத்துடன் இருந்தார். பத்மபாதரிடம் காய்ந்த சுத்த வஸ்திரம் இருந்தது. சிஷ்யருடைய பக்தியை லோகத்திற்கு மற்ற சிஷ்யர்களுக்கு பிரகடனம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆச்சாரியாள் நினைத்தார். வஸ்திரத்தை இங்கே கொண்டு வா என்று எதிர்க்கரையில் இருந்தவரிடம் சொன்னார். குரு ஆக்ஞை என்றால் தட்டாமல் உடனே பண்ணிவிட வேண்டும் என்ற ஸ்மரணை தான் பத்மபாதருக்கு. அதில் நடுவே கங்கை இருக்கிற ஸ்மரணையே போய்விட்டது. ஆளை முழுங்குகிற மாதிரி ஆழமாக நதி ஓடுவது தெரியாமல் சமபூமியில் நடப்பது போல அவர் ஆச்சாரியாள் இருந்த பக்கமாக பிரவாகத்தின் மேலேயே நடக்க ஆரம்பித்தார். அப்போது என்ன ஆயிற்றென்றால், அவர் எங்கேயெல்லாம் அடி வைக்க இருந்தாரோ அங்கேயெல்லாம் கங்காதேவி ஒரு தாமரையை புஷ்பித்து பாதத்தை தாங்கினாள். அதன் மேலாகவே அவர் எதிர்க்கரைக்கு வந்து குருநாதரிடம் வஸ்திரத்தை கொடுத்தார். பத்மங்களால் தாங்கப்பட்ட பாதத்தை உடையவரானதால் பத்மபாதர் என்று பெயர் வந்தது. மற்ற சிஷ்யர்கள் எல்லாம் என்னமாக கங்கையை தாண்டிவிட்டாய் என்று ஆச்சரியப்பட்டார்களாம். அவரானால் இது என்ன ஆச்சரியம், எந்த குருநாதரை ஸ்மரித்தால் சம்சார சாகரமே முழங்கால் அளவு ஆகிவிடுகிறதோ அவரே ஆக்ஞை பண்ணும்போது இந்த கங்கை என்ன பிரமாதம் என்றாராம். பத்மபாதர் விஷ்ணு அம்சம், நிருசிம்ம சாட்சா்காரம் பெற்றவர். அதனால் விஷ்ணுவின் அம்சாவதாரமான வியாசரை ஆச்சாரியாள் அடையாளம் கண்டுகொள்வதற்கு முந்தியே இவர் கண்டுவிட்டார் என்று ஒரு சம்பவம் உண்டு. அதுவும் காசியில் நடந்ததுதான். வியாசருடன் வாதமும் ஆயுள் நீடிப்பும். லோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் ஆச்சாரியாளுடைய சூத்திரபாஷ்யத்தின் பெருமையை தெரிய பண்ண வேண்டும் என்று சூத்திரகர்த்தாவான வியாசர் நினைத்தார். ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கமாக வார்த்தைகளை அடக்கி அவர் சூத்திரம் பண்ணிவிட்டதால் அர்த்தம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி அவரவரும் இஷ்டப்படி இழுத்து நீட்டி இல்லாத அர்த்தத்தை எல்லாம் சொல்லி வந்தார்கள். அப்போது ஆச்சாரியாள் தான் வியாசாச்சாரியாளின் எண்ணம் என்னவோ அதையே பரிபூர்ணமாக புரிந்து கொண்டு தம்முடைய பாஷ்யத்தை எழுதியிருந்தார். அதனால் பிரீத்தியடைந்த வியாசாச்சாரியாள் இன்னும் கூட இவரை நன்றாக பரீட்சித்து முடிவில் இவர் செய்த பாஷ்யம்தான் நமக்கு பிரீத்தியானது என்று லோகம் புரிந்து கொள்ளச் செய்யணும் என்று நினைத்தார். வியாச ரூபத்திலேயே போனால் ரொம்பவும் வினயகுணம் படைத்த ஆச்சாரியாள் வாயை திறக்க மாட்டார். மேதாவிலாசத்தை எல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு பக்திதான் பண்ணுவார் என்பதால் யாரோ ஒரு வயோதிக பிராமணர் மாதிரி ரூபம் எடுத்து கொண்டு வந்தார். சூத்திரபாஷ்யம் பண்ணி இருக்கிறாமே
இதற்கென்ன அர்த்தம், அதற்கென்ன அர்த்தம் என்று ஆச்சாரியாளை கேட்டுக்கொண்டு போனார். ஆச்சாரியாளும் தயங்காமல் பதில் சொல்லிக் கொண்டு போனார். இவர் என்ன அர்த்தம் சொன்னாலும் அவர் உள்ளூர சந்தோஷப்பட்டு கொண்டே, அதெல்லாம் இல்லை, இப்படித்தான் அர்த்தம் என்று எதையாவது சொல்லி ஆட்சேபித்தார். அவர் சொல்வது பொருந்தாது என்று ஆச்சாரியாள் விஸ்தாரம் பண்ணி பாயை அடைப்பார். ஒரு விஷயமாக பாயை அடைத்தாலும் அவர் இன்னொன்றை பிடித்துக் கொள்வார். அப்புறம் விதண்டாவாதமாக எல்லாம் கூட பண்ண ஆரம்பித்தார். விதண்டாவாதம் என்பது அவ்வளவு சரியில்லை. விதண்டை வேறே, வாதம் வேறே. வாதம், ஜல்பம், விதண்டை என்று 3. வாதம் என்பது நேர்மையாக திறந்த மனசோடு ஆர்கியூ பண்ணுவது. ஜல்பம் என்பது வீம்பாக தன் கட்சி என்று ஒன்றையே பிடித்துக் கொண்டிருப்பது. விதண்டை என்றால் எதையும் தர்க்கப்படி ரூபிக்காமல் தன் கட்சி என்று ஒன்றை ரூபிப்பதில் கூட அக்கறை காட்டாமல் எதிராளி என்ன சொன்னாலும் அது தப்பு என்று மட்டும் குதர்க்கமாக சண்டை போடுவது கொண்டி என்று சொல்வார்கள். ஆச்சாரியாளோடு நாள் கணக்கில் வியாசர் வாதம், விதண்டை எல்லாம் பண்ணினார். 2 மகாமேதைகள் இப்படி பலத்த வாதம் பண்ணுவதை பார்த்து சிஷ்யர்கள், பண்டிதர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். சிஷ்யாளுக்கு அப்பப்போ அடித்துக் கொள்ளும், யாருடா இந்த கிழவர், நம் குருநாதரையே ஜெயித்து விடுவார் போலிருக்கே என்று. அப்புறம் இவர் ஆச்சாரியாள் டான் டான் என்று பாயிண்ட்களை கொடுக்கும்போது இந்த கிழம் என்னதான் பண்ணி பார்த்தாலும் ஆச்சாரியாளிடம் ஜம்பம் சாயுமா, மண்ணை கவ்வாமல் போக முடியுமா என்று உற்சாகம் அடைவார்கள். ஆச்சாரியாளுக்கு சளைக்காமல் இப்படி ஒரு மனுஷர் வாதம் பண்ணுவதா, இவர் யாராயிருக்கும் என்று பத்மபாதன் நினைத்து கொஞ்சம் ஞான திருஷ்டியினாலே பார்த்தார். அட, வேதவியாச பகவான் அல்லவா வந்திருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு விட்டார். சரிதான், நம் குருநாதரோ பரமசிவன், சங்கரகா சாக்ஷாத். வந்திருக்கும் வேதவியாசரோ மகாவிஷ்ணுவே, வியாசோ நாராயண ஸ்வயம். இப்படி சிவவிஷ்ணுக்களை வாத விளையாட்டு பண்ணுவதென்றால் அது எப்போது முடியுமோ, எப்படி முடியுமோ, இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும் என்றெல்லாம் சிஷ்யரான நாம் ஆசைப்பட்டால் ஆகிவிடுமா? இங்கே நாம் ஒன்னும் பண்ணிக்கொள்வதற்கில்லை. நாம் ஏதாவது மத்தியஸ்தம் கித்தியஸ்தம் பண்ணி முடிகிற விஷயமா இது? அவர்கள் தெய்வங்கள், நாமோ அடிமை கிங்கரர். சங்கர பகவானும் நாராயண பகவானுமே விவாதம் நடத்துவதாக ஏற்பட்டிருக்கும் போது கிங்கரனான நாம் என்ன செய்வது? சங்கரகா சாக்ஷாத் வியாசோ நாராயணகா ஸ்வயம். தயோர் விவாதே சம்பிராப்தே கிங்கரகா கிங்கரோம்யகம். கிங்கரோம்யகம் என்ற வார்த்தையை திருப்பி இருப்பதில் கிங்கரோம்யகம் என்பதை கிம் கரோமியகம் என்று பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். நான் என்ன செய்வேன் என்று அர்த்தம். இப்படி ஸ்லோகமாக சொல்லி 2 பேரையும் பத்மபாதர் நமஸ்கரித்தார். அப்படியா, சூத்திரகாரரான வியாசாச்சாரியாலேயே ஐயா வந்திருப்பது என்று ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரே பக்தியும் சந்தோஷமும் அடக்கமும் வந்துவிட்டது. வாஸ்தவமாக இந்த பாஷ்யம் தங்கள் ஹிருதயத்தை அனுசரிப்பதாக இருந்தால் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஸ்வஸ்வரூபம் எடுத்துக்கணும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டார். கிழ பிராமணர் உடனே வியாசரூபத்தில் தர்சனம் கொடுத்தார். ஆச்சாரியாளுக்கு நிரம்ப அனுகிரகம் செய்து லோகத்தில் நேர்மையாகவும் கொண்டி வழியிலும் யாரார் என்னவெல்லாம் ஆட்சேபித்து சொல்ல முடியுமோ அதற்கு மேலே நாமே சொல்லி அத்தனைக்கும் உன் பாஷ்யம் பதில் சொல்கிறது என்று காட்டவே இப்படி வந்தேன். இந்த பாஷ்யத்திற்கு என் பூரண அங்கீகாரம் உண்டு என்றார். ஆச்சாரியாள் தாம் எழுதினதை எல்லாம் அவருடைய பாதத்தில் வைத்தார். தங்களுடைய அங்கீகாரம் கிடைத்து விட்ட பின் நான் செய்ய எதுவும் இல்லை. தங்கள் அனுகிரகத்தில் இவை பிரச்சாரமாகிவிடும். இப்போது எனக்கும் 16 வயசு பூர்த்தியாகிறது. 8ஐ 16ஆக்கி அதுவும் முடிகிறது. யதாஸ்தானம் திரும்புவதற்கு அனுமதி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். இல்லை இல்லை, அப்படி பண்ணப்படாது. புஸ்தகங்கள் எழுதிவிட்டாலும்
சிஷ்யர்களால் அவை பிரச்சாரமாகிவிடும் என்றாலும் அது மட்டும் போதாது. புஸ்தகமும் சிஷ்யர்களும் பண்ண முடியாமல் உன்னால் தான் முடியும் என்பதாக சில காரியங்கள் இருக்கின்றன. நீயே தேசம் பூராவும் போய் நேரில் வாதம் நடத்தினால்தான் வழிக்கு வரக்கூடியவர்களாக அநேக பண்டிதர்கள் சித்தாந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். அதைவிட முக்கியமாக உன் ஸ்வரூப தர்சனம் அவர்களுக்கும் சர்வ ஜனங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டாமா? புஸ்தகமும் சித்தாந்தமும் பிரச்சாரமும் வாத பிரதிவாதமும் இருக்கட்டும், அவை பண்ணுவதை எல்லாம் விட பெரிசாக உன் தர்சனமே பண்ணிவிடுமே. ஜனங்களை எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்தி சுத்தப்படுத்தி நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்து விடுமே. ஆனதினாலே 8 16 கொண்ட நீ இன்னும் 16 வருஷம் இருக்க வேண்டும். பரதக்கண்டம் முழுதிலும் திக்விஜயம் பண்ணி உன்னை போல திக்விஜயம் செய்தவர் எவரும் இல்லை என்னும்படியாக பண்ணி தர்மோத்தரணத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று வியாசர் சொன்னார். இவர் சங்கரகா சாட்சாத், அவர் நாராயண ஸ்வயம் என்றாலும் கூட அவதாரத்திலே மனுஷர் மாதிரி அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்று காட்டுவதற்காக வியாசாச்சாரியாள் பிரம்மாவை கொண்டே ஆச்சாரியாளுக்கு இன்னும் 16 வருஷம் ஆயுசை நீடிக்க நினைத்தார். பிரம்மாதானே ஜன்மா தந்து இத்தனை ஆயுஸ் என்று எழுதுபவர். பிரம்மாவும் அப்படியே அங்கே தோன்றினார். திரிமூர்த்திகளும் சேர்ந்து விட்டார்கள். முதலில் சிவனின் வரத்தால் ஆச்சாரியாள் 8 என்ற ஆயுஸ் பெற்று 16 கொண்டார். இப்போது விஷ்ணு பிரம்மா இருவரும் இன்னொரு 16 கொடுத்தார்கள். ஈஸ்வராவதாரத்திற்கு நான் என்ன ரூல் பண்ணுவது? இஷ்டப்படி எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்றும் பிரம்மா சொன்னார். அப்புறம் பிரம்மாவும் வியாசரும் அந்தர்த்தியானமானார்கள். ஆச்சாரியாளுடைய காசிவாசத்தின் போது 4 முக்கியமான விஷயங்கள் நடந்தன. ஒன்று, அவர் பாஷ்ய உபதேசம் பண்ணினது. இன்னொன்று, பத்மபாதர் அவரிடம் வந்து சிஷ்யராகி சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு அந்த பெயர் பெற்றது. மூன்றாவது, வியாசர் வந்து பரீட்சித்து பாஷ்யத்தை பரிபூர்ணமாக அங்கீகரித்து ஆச்சாரியாளுக்கு இன்னொரு 16 வயசு நீடிக்க வைத்தது. நாலாவது இப்போது சொல்லப் போகிறது. ஞானியாயின் தீண்டாதானும் என் குருவே. ஒரு நாள் ஆச்சாரியாள் கங்காஸ்தானத்திற்கு பரிவாரத்தோடு போய்க் கொண்டிருந்தார். வழியிலே ஒரு பஞ்சமன் தீண்டாதான் வேண்டுமென்று அவர் பக்கத்தில் வந்தான். தள்ளிப்போ தள்ளிப்போ என்றார் ஆச்சாரியாள். உடனே அவன் சில கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தான். அன்னமயாத் அன்னமயம் அத்தவா சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யாத் த்விஜவர தூரி கர்த்தும் மாஞ்சசி கிம் ப்ரூஹி கச்சகச்சேதி. த்விஜவர என்று ஆச்சாரியாளை கூப்பிட்டு கேட்கிறான். த்விஜவர என்றால் பிராமண சிரேஷ்டர். ஏ பெரிய ஐயரே என்று கூப்பிட்டிருப்பான். அதைத்தான் த்விஜவர என்று போட்டிருக்கிறது. ஹீன ஜன்மா என்று ஒருத்தரை எட்டி போகச் சொல்லும் ஏ பெரிய ஐயரே, போ போ என்று எதையோ போகச் சொல்றையே, எதுகிட்டே இருந்து எதை எட்டி போகச் சொல்றே? சோத்தை தின்னு எலும்பும் மாம்சமுமா மலமூத்திராதிகளோடு வளர்கிறதே தேகம் என்று ஒரு கூடு. அந்த கூட்டில் ஒண்ணு இன்னொன்னின் கிட்டே வரப்படாது என்று உன் அபிப்பிராயமா? அன்னமயாத் அன்னமயம் இல்லாவிட்டால் அதவாகா என்றால் இல்லாவிட்டால் இந்த 2 தேக கூட்டுக்குள் உயிர் உயிர் என்று ஒன்று இருக்கே, அதிலே ஏதோ 2 இருக்கிற மாதிரி பிராமணனின் உயிர்கிட்டே பஞ்சமனின் உயிர் வரப்படாது என்ற அபிப்பிராயத்தில் போ போ என்கிறாயா? அந்த உயிரைத்தான் ஆத்மா என்பது. ஞானமயமான சைத்தன்யம் என்பது அதுதான். இச்சம்பவத் தொடர்பாக இனி நாம் காணவிருக்கும் ஆச்சாரியாளின் மனிஷா பஞ்சகத்தில் பூர்வாங்கமாக கூறப்படும் ஸ்லோகம். சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யாத், அகண்டமாக ஏக சைத்தன்யம் ஒன்றுதான் இருக்கிறது. அதையே
பல தேகங்களுக்குள்ளும் பல உயிர்கள் என்று கண்டம் கண்டமாக பார்க்கிறோம். இதுதான் சர்வ வேதாந்தமும் அத்வைத்தமும். அதை சொல்லித்தான் அந்த தீண்டாதான் கேட்கிறான். இருப்பது ஏக சைத்தன்யம் தானானதால் இந்த தேகத்தில் உள்ள சைத்தன்யம் வேறே, அந்த தேகத்தில் இருக்கிற சைத்தன்யம் வேறே என்று ஆச்சாரியால் நினைத்து பெரிய ஐயரின் தேகத்துக்கிட்டே ஹீன ஜாதி எனப்படுபவனின் சைத்தன்யம் வரப்படாது என்று சொன்னால் அவர் அத்வைத்தியே இல்லை, வடிகட்டின துவைத்திதான். பெரிய ஐயரே, நீ சொல்ற பாடம் என்ன? வேதாந்தம் தானே. அதிலே இப்படித்தான் அநேக உடம்புக்குள்ளே இருப்பது அநேக ஆத்மா, ஒண்ணுக்கு கிட்டே இன்னொன்னு வரப்படாது என்று இருக்கா என்று கேட்காமல் கேட்கிறான். இருப்பதே ஒரே ஆத்மாதான் என்பதால் ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிட்டே இன்னொரு ஆத்மா வரப்படாது என்பது அபத்தம். அவர் அப்படி ஆத்மாவை சொல்லவில்லை என்றால் ஆத்மா குடியிருப்பதற்கு கூடாக இருக்கிற தேகங்களில்தான் ஒன்று இன்னொன்றின் கிட்டே வரப்படாதென்று சொன்னார் என்றாகும். ஞான நிலையிலிருந்து பார்த்தால் இதுவும் சரியில்லைதான். ஏனென்றால் ஞானிக்கு எல்லா தேகமுமே துச்சம்தான். ஒரே மாதிரி சோற்றால் அடித்த சுவர்தான். ஒரே மாதிரி துளி மேல் சதையை கீறிவிட்டாலும் பார்க்க சகிக்காத ரத்த மாம்சாதிகளால் ஆனதுதான். பிராமண சரீரமானாலும் அந்தியஜ சரீரமானாலும் எல்லாம் மலமூத்திர பாண்டம்தான். ஞானத்திற்கு வழியே சரீர பிரஜையை ஒழிப்பதுதான். இப்படி நிகிருஷ்டமாக இருக்கப்பட்ட சரீரங்களிலேயே ஒன்று இன்னொன்றின் கிட்டே வரப்படாது என்று ஞானமார்க்க பிரவர்த்தகர் எனப்பட்டவர் சொன்னால் சரியாகுமா? இந்த விஷயம் கீதையிலும் பகவான் சொல்லி இருக்கிறார். கல்வி அறிவால் மட்டும் பண்டிதர் என்று பெயர் வாங்காமல் பண்டா எனப்படும் பிரம்மஞான சித்தியால் அப்படி பேர் வாங்கினவனை பற்றி அங்கே பகவான் சொல்கிறார். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி கனீஷைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதாக சமதர்ஷினகா. கீதை 5வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகம். பண்டிதன் எனப்படும் ஞானியை பற்றி இங்கே பேச்சு. அவன் எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கும் சமதர்ஷி, எல்லாம் ஒரே பிரம்மம் என்று தெரிந்து கொண்டவன். வேறே எப்படி பார்க்க முடியும்? மிருகஜாதிகளை எடுத்துக்கொண்டால் நமக்கு, அதாவது அஞ்ஞானிகளுக்கு பசு ரொம்ப உயர்ந்தது, கஜமும் ரொம்ப உயர்ந்தது என்று தோன்றுகிறது. நாய் என்றாலோ நிகிருஷ்டமாக நினைக்கிறோம். அப்படியே மனுஷ்ய ஜாதிகளை எடுத்துக்கொண்டால் நல்ல படிப்பும் வினயமும் உள்ள ஒரு பிராமணனை பார்த்தால் உத்தம பிறவி என்று தோன்றுகிறது. அதுவே நாய் மாம்சத்தை தின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு பஞ்சமனை பார்த்தால் தாழ்ந்தவன் என்று தோன்றுகிறது. இப்படி மிருகங்களில் எது எது உசத்தி தாழ்த்தி, மனுஷர்களில் எவனவன் உசத்தி தாழ்த்தி என்றிருப்பது மட்டுமில்லாமல் மிருகஜாதி மனுஷ்ய ஜாதி என்றே வேறே ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரிகிறது. 6 அறிவு படைத்த மனுஷ்ய ஜாதியை விட மிருகஜாதி தாழ்ந்தது என்ற எண்ணம் இருக்கிறது. ஆனால் சமதர்சியான ஞானிக்கோ இப்படி மிருகஜாதி மனுஷ்ய ஜாதி என்ற வித்தியாச பார்வையே இல்லை. இதுவே இல்லாத போது ஒவ்வொரு ஜாதிக்குள்ளேயும் இது உசத்தி இது தாழ்த்தி என்ற பாவனையும் இல்லை. இந்த விஷயத்தை பகவான் சொல்கிறார். வித்யா வினய சம்பன்னனான பிராமணனாகத்தான் இருக்கட்டும், அல்லது நாய் மாம்சம் தின்னும் ஸ்வபாகே தீண்டாதானாகத்தான் இருக்கட்டும், பசுவாக கவி, யானையாக ஹஸ்தினி, நாயாக சுனி இருந்தாலும் இருக்கட்டும், எல்லாவற்றையும் ஞானி சமமாகவே பார்க்கிறான் என்கிறார். அந்த அத்வைதத்தை சொன்னவர், அதற்காகவே பாஷ்யங்கள் கட்டுக்கட்டாக எழுதி தள்ளியவர், சதாவும் அதையே உபதேசம் செய்து கொண்டிருந்தவர், அத்வைத பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியர் என்றே பெயரெடுத்தவர். இவரானால் இப்போது சமதர்சனம் இல்லாமல் பேத திருஷ்டியோடு தன்னை தீண்டத்தகாதவன்
என்று வைத்து தூரப் போகச் சொல்கிறாரே, இது எப்படி என்றுதான் அவன் கேள்வி கேட்டான். அவன் படே ஆசாமியாக இருந்தான். அதனால் இன்னமும் கேட்க ஆரம்பித்தான். அதை நாளை பார்ப்போம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குருவருளும் திருவருளும் போன பகுதியில் பரமேஸ்வரனே குருவாக பார்வதிக்கு ராமநாம உபதேசம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தட்சிணாமூர்த்தியாக வந்து ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்து சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமார்களுக்கு சின்முத்திரை காமிச்சு, அபய முத்திரை காமிச்சு மௌனமாகவே உபதேசம் பண்ணார் அப்படிங்கிற பார்த்தோம். மௌனம் வியாக்கியானம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் மௌனமாகவே முதிரை காமிச்சார், சின்முதிரை காமிச்சார். கட்டவரலையும் ஆள்காட்டி வரலையும் சேர்த்து மீது 3 விரல்கள் தனியாக பிரிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்முதிரை என்று காமித்தார். இவளுக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. எப்படின்னா, பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஐக்கியமாய் ரெண்டும் ஒன்று அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்ட உடனே நமக்கு ஆன்ம இது கர்மமலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாயாமலம், இது மாதிரி சொல்கிறா இல்லையா, 3 மலங்கள் சொல்கிறா இல்லையா. இந்த ஆணவ மலம், கர்ம மலம், மாயாமலம் சொல்லக்கூடிய இந்த 3 மலங்கள், தாபத்திரயங்கள், இது எல்லாம் விலகி போயிடுது. இது எல்லாத்தையும் விலகிட்டு மூவாசை, மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை, இந்த 3 ஆசைகளையும் விலக்கி விட்டு இப்படி 3 இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் பல விஷயங்கள் இருக்குது, சங்கடங்கள் இருக்குது. இந்த பற்றையெல்லாம் விட்டு விட்டு நேற்று இன்று நாளை என்பதற்கான எதை பற்றி சிந்தனை இல்லாத அந்த கடவுளையே நினைத்து கொண்டு அவர் முன்னாடி சரண்டர் ஆகிட்டோன்னு சொல்லிட்டோம்னா, இந்த பரமாத்மாவை நோக்கி இந்த ஜீவாத்மா அப்படி நம்ம வந்து விசிஷ்டாத்வைத தத்துவத்தில் எடுத்துட்டாலுமே இப்படி ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவோட ஐக்கியம் ஆயிடுத்துன்னு ஒன்று சேர்ந்துடுத்துன்னு சொன்னால், அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் பரமானந்தம், ஆனந்தம் பிரம்மே திவ்யஜானாத், ஆனந்தம்தான் பிரம்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சின்முத்திரை காமிக்கிறதுங்கிறத இவ புரிஞ்சுண்டா. இப்போ ஆனந்தத்துக்கு மேலே பரமானந்தம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் மாத்திரம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஆனந்தமாக இருந்தால் இன்னொருத்தருக்கு இல்லை, ஒரு நாளைக்கு ஆனந்தமானால் இன்னொரு நாளைக்கு இல்லை, அப்புறம் வந்து காத்தால இருந்தால் சாயங்காலம் இல்லை, நேத்திக்கு இருந்தால் இன்னைக்கு இல்லை, இந்த ஊரில் இருந்தால் இன்னொரு ஊரில் இல்லை, மெட்ராஸில் ஜில்லுன்னு இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்குது, இன்னொன்று ஊட்டியில் போய் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருந்தால் தாங்க முடியல இல்லையா. ஒரு ஊரில் ஒரு மாதிரி, மெட்ராஸில் வந்து வெயில் அடிக்கிற போது தாங்க முடியுது, டெல்லியில் வெயில் அடித்தா தாங்க முடியல. இப்படி ஊருக்கு ஊர் ஒன்று ஒன்று வித்தியாசப்படுறதுல ஆனந்தம்ங்கிறதும் வித்தியாசப்படுறது. ஆனால் பரமானந்தம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்மமானது எப்பொழுதும் அதுவும் ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கிறது. அதில் லயித்தவர்களுக்கும் ஆனந்தமே ஏற்படுகிறதுன்றது தட்சிணாமூர்த்தி தன்னுடைய தத்துவத்தை காமிக்கிறார். அது மாத்திரம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உலகத்தில் எல்லாமே மாயை தான். அந்த அஜ்ஞானம்ங்கக்கூடிய அந்த இருட்டிலேருந்து வெளியில் நம்மளை கொண்டு வரக்கூடிய ஞான தீபமாக அந்த தட்சிணாமூர்த்தி சுரூபமானது இருக்கின்றது. எப்படி வந்து நமக்கு தூங்கும்போது ஏற்படக்கூடிய கனவுகள்லாம் முழிச்சுட்டோன்னு அதெல்லாம் போயிடுறதோ, நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறதோ, அது மாதிரி இந்த உலகம்ங்கிறது கூட ஒரு இந்த பிரளயம்னு வரபோது எல்லாம் மாயை தான், எதுவும் நித்தியம் கிடையாது. இதில் நித்திய அநித்தியமான வஸ்துக்களுடைய உணர்வு நமக்கு ஏற்பட்டு விட்டதுன்னா பாசம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக தட்சிணாமூர்த்தியாக சொன்னார். இது அவளுக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுடுத்து. அதுக்கப்புறம் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்த சிவபெருமான் என்ன நினைச்சார்னா, நம்ம இந்த மாதிரி மௌனமாக சொல்லிட்டு ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்தா இந்த 4 பேருக்கு தான் புரியுமே தவிர உலகத்தில் இருக்கிறவளுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் புரியுமா? புரியாது. அதனால் என்ன பண்ணார், ரொம்ப கருணையோட காலடிங்கிற ஊரில் கேரளாவில் சிவகுருவுக்கும் ஆரியாம்பாளுக்கும் புத்திரனாக பிறந்தார்.
புத்திரனா பிறந்தாரே தவிர கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரி தான் ஜெயிலில் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் பிறந்து உடனே அடுத்த க்ஷணமே கிளம்பி என்னை கொண்டு போய் கோகுலத்தில் விடுன்னுட்டார். கோகுலத்துக்கு போனால் அங்கே 8 வயசு வரைக்கும் இருந்தார். அங்கேருந்து கம்சனை கொலை பண்ணணும்னு சொல்லி மதுராவுக்கு வந்தார். அங்கே கம்சன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், அவர் தாத்தா உக்ரசேனரை ராஜாவாக பண்ணிவிட்டு இவர் மதுராவில் இருந்தால் ஜராசந்தன் மாதிரி ஆளுகள்லாம் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணான்னு சொல்லி நேராக விட்டுட்டு அவர் வந்து தனக்குன்னு ஒரு ஊரை கிரியேட் பண்ணிட்டு துவாரகைக்கு கிளம்பி போயிட்டார். அப்புறம் அங்கேருந்து தான் வந்துட்டு போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஜெகத்குருவாக அந்த கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குருன்னு சொல்கிறவன் அந்த ஜெகத்குருவா அந்த கிருஷ்ணன் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். அதே மாதிரியே சங்கரர் என்ன பண்ணார்னா சின்ன வயசுலேயே அப்பா போயிட்டார். 8 வயசு இருக்கும். அவருக்கு இந்த உலகப்பற்றில் மாட்டின்ட்டு இந்த சுழலில் திண்டாடுறதுக்காக அவர் வரலையே, அவர் வந்த காரியமே வேறு. அதனால என்ன பண்ணார், சில லீலைகள்லாம் அவர் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அம்மாக்காக வந்து பூர்ணா நதியை வீட்டு வாசல் வழியாக வரவழைச்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு வந்து தன் காலை முதலை கவ்வி இழுக்கிற மாதிரியும் தனக்கு சந்நியாச ஆசிரமம் எடுத்துக்கொள்றதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டா அம்மான்னா தான் பொழைச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் தன் பிள்ளை உயிரோடு இருந்தால் போகிறோன்னு சொல்லி அம்மாவும் அவருக்கு சரி நீ சன்னியாச ஆசிரமம் எடுத்துக்கோப்பா, ஆனால் ஒன்று கடைசி காலத்தில் நான் கூப்பிட்டா நீ வந்து எனக்கு அந்திம கிரியையெல்லாம் பண்ணுவியான்னு கேட்குறா. கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொல்கிறார். அது சொன்ன பிரகாரமே அம்மா வந்து பார்க்குறார். அம்மாவுக்கு வந்து மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்க்கணுன்றதுக்காக அவர் வந்து கைலாசத்தையும் காமிக்கிறாராம். அப்படியே இந்த டிவியில் தெரிகிற மாதிரி தெரியுதான் வைகுண்டத்தையும் காமிக்கிறாராம். அம்மா சொல்கிறா, எனக்கு கைலாசத்துக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலைகள்லாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குப்பா. இந்த பூத கணங்கள் ருத்ர கணங்கள்லாம் ஆடுறதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப மனசுக்கு சிரமமாக இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு வைகுண்டத்தை ரெண்டும் ஒன்று தான், வைகுண்டமும் ஒன்று தான், கைலாசமும் ஒன்று தான், பரமேஸ்வரனும் ஒன்று தான், பரமாத்மாவான நாராயணனும் ஒன்று தான். இருந்தாலும் அந்த அம்மா எப்படி கேட்டுனாலும் அது பிரகாரம் இவர் வந்து வைகுண்டத்துக்கே அனுப்பிச்சார்னு கூட சொல்லுவாள். அதோடு இல்லாத ஒரு பெரிய புரட்சி கூட பண்ணார். சன்னியாசாசிரமம் எடுத்துன்னு போயிட்டால் உறவு எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் தொந்தரவு தான். ஆனால் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் ஒரு பெரிய புரட்சி என்ன பண்ணார்னா, அம்மாவுக்கு அந்திமக்கிரியை யாரும் பண்ண முன் வராத போது தானே அந்திமக்கிரியை பண்ணாராம். மட்டைகள் கட்டைகள்லாம் அடுக்கி அவருடைய வீடு பின்னாடியே அம்மாவுடைய இதை வச்சு அந்த வந்து ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திருக்கா பஞ்சகம் இந்த ஸ்லோகத்தை பண்ண உடனே அந்த அப்படியே மட்டைகள்லாம் பற்றி எரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதனால் இன்றைக்கும் கூட அந்த நம்பூதிரிகளுடைய இதில் ஒரு வழக்கம் என்னென்னா, ஸ்மசானத்துக்கு கூட்டின்னு போக மாட்டா. யாராக போயிட்டாக்கா அவளை வீட்டு பின்னாடியே தான் எரிச்சுடுவான்ற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறா. இது எவ்வளோ தூரத்தில் வந்து கரெக்டுன்றது எனக்கு தெரியல, அது வெரிஃபை பண்ணணும். தெரிஞ்சவா அதை வந்து பார்த்துக்குங்கோ. இது ஏன்னா நமக்கு அது அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது. ஆனால் அந்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதா 8 வயசுலேயே சந்நியாச ஆசிரமத்தை தானாக சந்நியஸ்தோகம் சொல்லி ஆத்ம சந்நியாசத்தை ஏற்றுண்டு குருவை தேடின்னு போகிறார். குரு இல்லாத எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. என்னதான் இருந்தாலும் மகா மேதாவியாக இருந்தாலும் எப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா கூட சாந்தியவனி முனிவர்கிட்ட போய் 64 நாள் பாடம் கற்றுண்ட மாதிரி, ராமபிரான் கூட வசிஷ்டத்தை போய் 8 வருஷம் பாடம் கற்றுண்ட மாதிரி ஆதிசங்கர பகவத்தாலும் குருவை தேடின்னு போகிறார். நார்த்துக்கு போனால் அங்கே நர்மதா நதிக்கரையில் கோவிந்த பகவத்பாதர் அப்படிங்கிற பெரிய மகானை அடைஞ்சி அவருக்கு வந்தனம் பண்ணி அவருக்கு சிசுவேஷ பண்ணி அவர்கிட்டேருந்து சங்கர பகவத்பாதர் அப்படின்ற பேரை அடைஞ்சி அவருடைய சிஷ்யராக இருந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய திக்விஜயம்லாம் பண்ணி வியாசரெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் குமரில் பெற்றரெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற மதஸ்தர் 72 துர்மதங்கள்லாம் இருந்தது. அத்தனை மதங்களையும் ஜெயிச்சு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அந்த வயசுக்குள்ள அவர் எல்லாரையும் ஜெயிச்சு கடைசியில் மண்டல மிஸ்வரையும் ஜெயிச்சு சரசவாணியையும் ஜெயிச்சு அவளையும் தன்னுடைய சிஷாலா பண்ணிட்டு 4 பேரை சுரேஸ்வராச்சாரியார், தோட்டகா ஆச்சாரியார், பத்மபாதர், இன்னொருத்தர், மொத்தம் அந்த 4 பேரையும் தனக்கு சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்டு அவளுக்கு எல்லாம் சொல்லி வச்சு அவளை வந்து அத்வைத பிரச்சாரத்துக்காக ஸ்தாபனத்துக்காக அவள் இது பண்ணிட்டு தானே காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்த ஒரு சின்ன பாலகனை அவனை சோதனை பண்ணி கடைசியில் அவனையே அந்த காஞ்சி மட்டத்துக்கு சர்வஜ பீட்டம் தான் அமர்ந்து அந்த மடத்துக்கு தனக்கு பிறகு தன் வாரிசாக அவனை நியமித்து அவர் வந்து அங்கேருந்தே வந்து சர்வஜ பீட்டத்திலேருந்து கைலாசத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு ஒரு கதை உண்டு. இல்லை அவர் வந்து நார்த்துக்கு போய் கேதார் பத்ரி போய் அங்கேருந்து அப்படியே போனார். கடைசியாக இருந்தது காஞ்சிபுரம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் காஞ்சிபுரம் ரொம்ப பெரிய க்ஷேத்திரமாக இருந்திருக்கு.
நகரேஷு காஞ்சின்னு சொல்லுவா. பெரிய யூனிவர்சிட்டிலாம் இருந்திருக்கு. காமாட்சி அங்கே பிரசித்தமானவர். 108 சிவன் கோவில் இருக்கு. ஆனால் ஒரே ஒரு காமாட்சி கோவில் தான் இருக்கும். எந்த சிவன் கோவில்லையும் அம்பாள் தனி சன்னதி கிடையாதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரம். தசரத மகா சக்கரவர்த்தியே அந்த ஊருக்கு வந்திருந்து அந்த காமாட்சி அம்மனை உபாசனை பண்ணி பூஜை பண்ணி ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி அப்புறம் அவளுடைய அருளால் தான் அவர் அதுக்கப்புறம் உத்தரகாமேட்டி யாகங்கள்லாம் பண்ணி ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருகனாலாம் பிறந்தான்னு கதையெல்லாம் சொல்கிறா. அதே சங்கரர் ஊர் ஊராக போய் எல்லா கோவில்களை பற்றியும் பாடி எல்லா சுவாமியை பற்றியும் பாடி ஃபிலாசபியை பற்றியும் ஓஹோன்னு சொல்லி பிரஸ்தானத்திரைய பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணி இத்தனை செஞ்சு சாதித்தவர். 32 வயசு. 8 வயசுலேருந்து சன்னியாசாசனம் எடுத்துக்கணுன்னா 16 வயசாச்சு. 16ஆவது வயசில் வியாசர் டபுள் பண்ணி கொடுத்தார் 32 வயசாக. 32 வயசே தான் இருந்தார். அந்த 32 வயசுக்குள்ளே அடே அப்பா அவர் பண்ணியிருக்கிற சாதனைகள் யாராலும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அப்படி ஒரு சாதனைகள் பண்ணி அத்வைத்தத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணி அதுக்கு எப்படிலாம் அதுக்கு ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண முடியும் அதுக்கு வேண்டிய கிரந்தங்கள்லாம் பண்ணி பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணி சிஷ்யாளெல்லாம் தயார் பண்ணி அது மாத்திரம் இல்லாத பக்தியிலேருந்து ஞானம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக பக்தி பரப்புவதற்காகவும் எல்லா கோவில்களுக்கும் சென்று சிவன் பேரில் விஷ்ணு பேரில் முருகன் பேரில் எல்லாம் அவர் போகாத கோவிலே இல்லை. எந்த ஒரு கோவிலையாவது அந்த கோவிலை பற்றி அவர் பாடலை அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் காலத்தில் அந்த கோவில் இல்லைன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். எப்படி முத்துசாமி தீட்சிதர் எல்லா கோவிலுக்கும் போய் ஒரு கோவில்லையும் பாடியிருக்காரோ அதே மாதிரி எல்லா கோவிலில் இருக்கிற சுவாமி மேலேயும் ஆதிசங்கர பகவத் பாதா ஸ்லோகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட ஆதிசங்கராகவும் இருந்த பரமேஸ்வரன் தான் நிறையெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டார். அதுக்கெல்லாம் வியாக்கியானம் தமிழில் எல்லாம் தெரியணும் இல்லையா, நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் புரியணும் இல்லையா. அதுக்காகவே நம்ம பரமாச்சாரியாளாக அவதாரம் பண்ணி அவர் சொன்ன எல்லாத்தையும் சாராம்சமாக எல்லாருக்கும் உபதேசம் செய்ய அதை திரு ரா கணபதி போன்றவர்கள் எல்லாம், திரு பரணிதரன் போன்றவர்களெல்லாம், திரு கணேச சர்மா போன்றவர்களெல்லாம், திரு சுவாமிநாதன் போன்றவர்களெல்லாம், இந்திரா சவுந்தரராஜன் போன்றவர்களெல்லாம் அதையெல்லாம் தொகுத்து தானும் அனுபவித்து நம்மளோடும் பகிர்ந்து கொண்டு அவள் புஸ்தகமாகவும் நமக்கு கொடுத்து அவளோட பிரவச்சனங்களாகவும் கொடுத்து மகாபெரிவாளுடைய அருள் உரைகள்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் பட்டி தொட்டியெல்லாம் போய் சேர்ற மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தேன்னா ஒரு குரூப்லேயும் மகாபெரிவாளை பற்றி அவள் சொன்னதெல்லாம் வருது. மகாபெரிவாளுடைய நட்சத்திரமான ஒரு அனுஷ நட்சத்திரமும் கொண்டாடப்படுகிறது. பெரிய விசேஷம் என்னன்னா மகாபெரிவா பிறந்ததும் அனுஷ நட்சத்திரம், மகாபெரிவா மகா சமாதி அடைந்ததும் அனுஷ நட்சத்திரம். இப்படி ஒரு ஆச்சரியம் உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இதுவே ஒரு சாட்சியாக இருக்குது. என்னென்னா பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம்னு. திருவாதிரைன்னா பரமேஸ்வரன், அனுஷம்னா மகாபெரியவா, புனர்வசுன்னா ராமன், ரோஹிணின்னா கிருஷ்ணன். இது மாதிரி ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு மகான்களால் அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு பெருமை ஏற்படும். திருவோணம்னு மகாவிஷ்ணுன்ற மாதிரி இன்றைக்கி மகாபெரிவாளை நினைக்காத யாருமே இருக்க முடியாது. எல்லா மதஸ்தர்களும் மதிக்கக்கூடிய பெரியவா. இன்றைக்கி கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வமாக இருந்து கொண்டு சூக்ஷ்மமாக நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி மகாபெரிவா ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கரனை நாம் தொழுது சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் வந்தேகம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பர்யந்தம் வந்தேகம் பவதாரகம். இந்த சம்சார கடலை தாண்டுவதற்கு நமக்கு அனுகிரகம் செய்யக்கூடிய பரமேஸ்வரனையும் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலையும் மகாபெரிவாளையும் நம்முடைய குரு ஆச்சாரியரையும் நாம் வணங்கி என்றென்றும் அவர்களுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக இருப்போமாக. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஸ்ரீகுரும் பகவத்பாதம் சரண்யம் பக்தவத்சலம் சிவம் சிவகரம் சுத்தம் அப்ரமேயம் நமாம்யகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட மகிமையில் பல விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு வார்த்தைகளால்
சொல்லி முடியாத ஒரு விஷயம். மனசுக்கு கற்பனையில் எட்டி பார்க்க முடியாத பல விஷயங்கள். இது மாதிரி ஒரு அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சர்வ சகஜமாக ரொம்ப சுலபமாக பெரியவா பண்ணுவா. அப்படிதான் அந்த பெரியவாளோட காசி யாத்திரை முதலான பல விஷயங்களை நாம் பார்த்தோம். அவள் தொடர்ந்து யாத்திரையிலேயே இருக்கிறதே தான் பல நிகழ்ச்சிகள். அது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. ஒரு சிலது தான் பார்த்துன்னு வரும். அதுவே ஒரு பெரிய பிரமிப்பாக தான் இருக்கும். அப்படி பெரியவா 1962ஆம் வருஷம் இளையாத்துங்குடியில் இருந்தா. அங்கே தான் பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குருவோட அதிஷ்டானம் இருக்கு. புதுப்பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பீடத்துக்கு வந்து அந்த இளையாத்துங்குடியில் வச்சுன்னு பெரியவா அவளுக்கு வித்யாபியாசம்லாம் பண்ணி வச்சா. அந்த 1962ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 21, 22, 23 3 நாளில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஏற்பட்டது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த நவகிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நவகோள்களில் ராகு இல்லாத மற்ற 8 கிரகமும் மகர ராசியில் ஒன்றா கூடித்து. அது அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக சொல்லியிருந்தா. 8 கிரகங்கள் ஒன்றா கூடினத்தினால ஒரே இடத்துல இதனால பல தொந்தரவுகள் உட்பாதங்கள்லாம் லோகத்தில் ஏற்படலாம் அப்படின்னு ஜோதிஷ சாஸ்திர ரீதியா ஜோதிஷர்கள்லாம் சொல்லியிருந்தா. இப்படி சொன்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் பீதி இதெல்லாம் இருக்குமே. ஜனங்களுக்கெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு பெரிய என்ன உட்பாதம் ஏற்படுமோ, என்ன கஷ்டங்கள் வருமோ அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய மன சஞ்சலம் இருந்தது, பீதி இருந்தது, பயம் இருந்தது. அப்போ பெரியவா அந்த பயம் பீதியெல்லாம் போக்குறதுக்கு அபயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆறுதலான விஷயங்கள்லாம் சொன்னா. இது மாதிரி ஒரு இயற்கை சீற்றங்கள் உட்பாதங்கள்லாம் ஏற்படுறது ஈஸ்வரனோட கோபத்தினால அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படுறது. ஈஸ்வரன் ஏன் சார் கருணாமூர்த்திங்கிறள், அன்பே சிவம்ங்கிறள், அவருக்கு எப்படி சார் கோபம் வரும் அப்படின்னு கேட்டா, நாம வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்கும், நம்ம குழந்தைகள்லாம் இருக்கு. நம்ம குழந்தைகளை விட நமக்கு பிரியமான வஸ்து எதுவுமே கிடையாது. நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட தான் அவ்வளவு பிரியத்தை நாம காமிக்கிறோம். இருந்தா கூட அந்த குழந்தைகள் சில சமயம் சொன்னத்தை கேட்காத அடம் பிடிச்சாலோ, இல்லை நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை செஞ்சாலோ, இல்லை தப்பான காரியங்களை பிரவேசிச்சாலோ இதே அப்பா அம்மாவுக்கு தான் கோபம் வருது. அந்த குழந்தைகளை அடிக்கிறோம், தண்டிக்கிறோம், என்னெல்லாமோ பண்றோம். இதை யாரானும் கேட்குறோமா? நம்ம குழந்தைகள் தானே, நாம பெத்த குழந்தைகள் தானே, நம்மளோட அத்தியந்த பிரியத்துக்கு பாத்திரமானவா தானே. அவள்கிட்ட நமக்கு எப்படி கோபம் வருது அப்படின்னா, அந்த குழந்தைகள் நல்ல வழியை தப்பி போறதுனால, நாம ஒரு நல்லது சொல்றதே நல்லது செய்யறதே அதை அவ எதிர்க்கிறதுனால, அதை ஏத்துக்காததுனால தப்பு வழியில போறதே நாம கண்டிக்கணுங்கிற ஒரு கடமையும் இருக்கிறதுனால திருப்பி அவ அந்த தப்பு வழியில பிரவேசிக்க கூடாது, அவளுக்கு ஒரு பயம் வரணும், அவ நல்ல வழியில வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் இந்த அன்போட மிகுதி அப்படின்னே சொல்லலாம். அன்பு அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் நாம அவளை அப்படி எல்லாம் நாம கண்டிக்க தோன்றது. அப்படி நாம குழந்தைகளை கண்டிக்கிறாப்புல தண்டிக்கிறாப்புல தான் அன்பே சிவமான ஈஸ்வரனும் சர்வேஸ்வரனும் பரம கருணாமூர்த்தியா இருந்தா கூட சில சமயங்கள்ல நாம தவறுதலா நடக்கிறதே, தர்ம விரோதமா நடக்கிறதே, கெடுதல் செய்யறதே அவருக்கும் அதனால கோபத்துக்கு ஏற்பட்டு அதனால அவர் கோபத்தை அடைஞ்சு நம்மள சில இயற்கை உட்பாகங்கள் மூலமா தண்டிக்க முடியுமாவும் இருக்கு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, திரும்பி இது மாதிரி நாம அதர்ம வழியில போகக்கூடாது, தப்பு செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் தான். அதனால இந்த உலகத்துல இது மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் வருது ஈஸ்வரனோட கோபத்தினால அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதை எப்படி போக்குறது அப்படின்னா, முதல்ல அதுக்கு பரிகாரம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. அதுக்கு பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா, நாம என்ன தப்பு பண்ணினமோ, எந்த அதர்ம வழியில போறோமோ அதுலேருந்து விலகணும், அதை திருத்திக்கணும், கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் முதல் பரிகாரம். இதுக்கு அப்புறம் தான் மற்ற பரிகாரங்கள்லாம் ரொம்ப தற்காலிகமானது. ஸ்திரமான பரிகாரம், நிரந்தரமான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா, எப்பொழுதுமே ஜனங்கள் எல்லோருமே நல்ல வழியிலேயே நடக்கிறது, நல்லதையே செய்யறது, நல்லதையே பேசுறது, நல்லதையே பார்க்கறது, நல்லதையே செய்யறது, இப்படி நல்ல எண்ணங்களோடையே இருக்கிறது
சத்காரியத்தில் பிரவேசிக்கிறது தான் இதுக்கு பெரிய பரிகாரம். அது இருக்கட்டும், இருந்தாலும் இது மாதிரி தற்காலிகமான பரிகாரமும் வேண்டிருக்கே. இதோ பண்ணிட்டோம், தப்பு பண்ணக்கூடாது, இன்னமே வேணா நாம ஒழுங்கா இருந்தோம்னா பிற்காலத்துல வேணா தப்பு தண்டனை வராத இருக்கலாம். இப்ப பண்ணிட்டுமே ஆல்ரெடி, அதுக்கு ஏதான ஒரு பரிகாரம் பண்ணியானுமே. அதுக்கு என்ன சொல்ற அப்படின்னா, பெரியவா சர்வேஸ்வரனான பகவானான பரமேஸ்வரனை பிரீத்தி பண்ணணும், அவர் மனசு குளிர முடியுமா நடந்துக்கணும். இப்ப குழந்தையில ஏதானு தப்பு பண்ணி கொடுத்தனா உடனே நல்ல மார்க் வாங்கி அத்தை பண்ணி அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துறாப்புல நாமளும் அவளுக்கு பிரீத்தியா ஏதானும் சில காரியங்களை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது ஈஸ்வரன் உடனே எதை பிரீத்தி அடைகிறார் அப்படின்னா, பரமேஸ்வரனுக்கு பேரு ஆசுதோஷி அப்படின்னு பேர். உடனே சந்தோஷத்தை அடைஞ்சிருவர். அவரை எப்படி பிரீத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸ்ரீருத்ரம் அப்படிங்கிற மந்திரத்தினால அவர் ஆராதிச்சா, அந்த வெறும் இல்ல, அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தை பாராயணம் பண்ணினாலே இப்போ ஒரு தடவை சொன்னாலே பொருள் பரமேஸ்வரன் பிரீத்தி அடைகிறார் அப்படின்லாம் சாஸ்திரம் சொல்றதுனால, அதுக்கு நமக்கு ரிஷிகள்லாம் பரம கருணையினால என்ன பண்ணி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா, அந்த ஏகாதசி ருத்ரமா பண்றது, மகாருத்ரம் பண்றது, அதிருத்ரம் பண்றது அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதுனால பெரியவா அந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கும் போது பரமேஸ்வர பிரீதிக்காக அங்கங்க முடிஞ்ச இடத்துல இந்த ருத்ரஹோமங்கள்லாம் பண்றது, யாகங்கள் பண்றது அப்படின்னு பெரியவா உபதேசம் பண்ணினா. இது ரொம்ப காசு பணம் செலவழிச்சு பண்ண வேண்டிய காரியங்களா இருக்கலாம். பல பேர் அதுல மெனக்கெட்டு காரியம்லாம் பண்ண முடியுமா இருக்கும். அதனால அது எல்லாராலையும் முடியுமா, எல்லா இடத்துலயும் முடியுமா தெரியாது. அதனால என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, நவகிரகங்களை பிரீத்தி பண்ணி நவகிரக ஹோமங்கள், விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரா அப்படின்னு இந்த பூமியே சாட்சாத் புருஷோத்தமனான ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால அந்த புருஷ சூத்திரத்தினால ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி, மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் இதெல்லாம் பண்ணி ஈஸ்வரனை பிரீதி பண்றது அப்படின்னு ஒரு வைதிக காரியங்களை அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு மேல சர்வ ஜனங்களும் எல்லாராலையும் சுலபமான ஒரு பரிகாரத்தை சொன்னா. அது என்ன அப்படின்னா, நாயன்மார்கள்ல ரொம்ப சிரேஷ்டமான முக்கியமான தேவாரம் பாடின முதல்வரான திருஞான சம்பந்தரோட கோளறு பதிகம் அப்படிங்கிற தேவார பதிகம். வேயிரு தோழி மங்கன் விடமுண்ட கண்டன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடியது. அதுல ஆசிரியது நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அப்படின்னே சொல்ற. இந்த அருணகிரிநாதர் சொல்றாரு, நாள் ஏன் செய்யும், நாடி வந்து கோள் ஏன் செய்யும் அப்படின்லாம் சொல்றாரு. ஈஸ்வரனோட கிருபை இருந்துருத்துனா, அவர் அனுகிரகம் இருந்துருத்துனா நவகிரகங்கள் இல்லாம நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது, எல்லாமே நமக்கு நல்லதா தான் இருக்கும், அனுகூலமா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தாத்பரியத்துல தான் இதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. அதனால அந்த கோளறு பதிகம்ங்கிறத பாராயணம் பண்ண சொன்னா, எல்லா கோவில்லையும் கார்த்தாலையும் சாயந்தரம் பாராயணம் பண்ணணும். எல்லோரும் காலம்பரை ஏன்னொன்னு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு விபூதி எடுத்துட்டு சுவாமி சந்நிதியில அவ வீட்டுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரமான இந்த பாராயணம் பண்ணணும். முடிஞ்சா 2 தரமும் பண்ணணும், காலையும் மாலையும் பண்ணணும், இல்லையா ஒரு தரமானும் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி விரிவா உபதேசம் பண்ணினா. இந்த கோளறு பதிகம் அப்படிங்கிறது இவ்வளவு ஒரு பரிகாரத்துக்கு உகந்தது, அதுவும் அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தோஷத்துக்கு இந்த கோளறு பதிகம்னா ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம், இது மருந்து பிரார்த்தனைக்கு அப்படிங்கிறத அப்பதான் உலகமே தெரிஞ்சது. சைவ மடாதிபதிகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டா. அதனால லட்சக்கணக்கில் இதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி எல்லாருக்கும் இலவசமா வழங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. இப்படி பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணதை பார்த்துட்டு எல்லா ஆஸ்தியர்களும் எல்லா இடத்துல இருந்தும் பல பேர் பல லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் இந்த கோளறு பதிகத்தை பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு கொடுத்து எல்லோரும் வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேருமே படிக்கணும், தினம் பாராயணம் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லி, அதே மாதிரி கோவில்ல இசைத்தட்டு மூலமா ஓதுவார்கள்லாம் பாட சொல்லி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை எல்லா இடத்துலயும் எப்பொழுதும் ஒலிக்கிறாப்புல பண்றது. இப்படி நல்ல சப்தங்கள் எப்பொழுதும் ஈஸ்வரனாமா எப்பொழுதும் பரவின் இருக்க முடியுமா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா. அதே மாதிரி சங்கீத மும்மூர்த்திகள் ஒருத்தர் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்படிங்கிற மகா, அவர் நவகிரக கிருதி அப்படின்னு பாடியிருக்கார். எல்லா தேவதைகள் மேலேயும் அவர் பாடியிருக்கார், அதுல நவகிரகங்களையும் பாடியிருக்கார். அந்த நவகிரக கிருதிகள்ல எல்லாத்தையும் சங்கீதம் தெரிஞ்சவா அதை அழகா பாடிக்கிடி எல்லா இடத்துலையும் ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, அதை பாடுறதா இருந்தாலும் பாடலாம், இல்லையா ஒரு பாராயணமாவனும் பண்ணினா கூட போறோம். ஏன்னா மகான்களோட வாக்கு இல்லையோ, அதை எப்படி சொன்னாலுமே அதுக்கு பலன் உண்டு. இப்படி நவகிரக கிருதிகளை பாடுறது, கானம் பண்றது, இந்த கோளறு பதிகம்ங்கிற தேவார பாராயணம் பண்றது, அதே மாதிரி வைதிக ஹோமங்கள் பண்றது, யாகங்கள் பண்றது, இது மாதிரி பல விஷயங்கள் விரிவா சொல்ல அந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பயபீதி இல்லாத எல்லாருக்கும் ஒரு சாந்தமா அமைதியான ஒரு காலகட்டமா இருக்க முடியுமா தெரியவா பண்ணினா. அதுல ஒரு வேடிக்கை பாருங்க,
இப்படி கிரகங்கள்லாம் இப்படி தாறுமாறா போறது, ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஒரு கெடுதல் வரப்போறது அப்படிங்கிறது கூட கடைசியில எப்படி சுபமா முடிஞ்சுடுது. ஆசிரியர் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் சொன்னாப்புல எல்லாமே நல்லதாவே எப்படி முடியுது. இப்படி 8 கிரகணம் ஒன்னா சேர்றது அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழப்போக அது உடனே ஜனங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் கெடுதல்லாம் பண்ணும் அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு பயம் பீதி வரப்போக இப்போ இப்படி தேவார பாராயணம், முத்துசாமி தீட்சோட சங்கீத பாராயணம், இது மாதிரி ஹோமங்கள் நல்ல காரியங்களும் நடந்ததோ இல்லையோ, இதுவே ஒரு பெரிய காரியம் தானே, லாபம் தானே கடைசியில. அப்படி எல்லாம் பண்ணச்சுன்னா இது ஏதோ 1962 வருஷம் இருக்கட்டும், இப்போ கூட சமீபத்துல நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன், டிசம்பர் மாசம் 21ஆம் தேதி 2012ஆம் வருஷம் ஏதோ ஒரு எங்கேயோ சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உலகமே அழிய போறது அப்படின்லாம் சொல்லி அங்கங்க பயபீதியோட எல்லாம் இருந்துட்டு எல்லாரும் பார்த்துருப்பேன். உலகம் அழிஞ்சுட்டோம், அழியல. உலகம் அழியாதனால்தான் இந்த பெரியவாழோட எல்லாமும் பார்த்து கேட்டு இருக்கேன். இதுல இருந்தே தெரிகிறது இதெல்லாம் ஒரு வதந்தி பொருளி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாம வச்சுக்கலாம். எப்படி இதுக்காக பயந்து பீதியோட இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது இது கலி பிறகு 5113வது வருஷம். இந்த கலியுகத்துக்கு நமது வைதிக மத சாஸ்திரங்கள 4 யுகம் திருப்பி ஏன் அப்படின்னா இல்ல தந்தி வந்த சமயத்துல நாங்க ஊர்ல இல்ல பழனிக்கு போயிருந்தோம் அப்படின்னு. பழனியில் என்ன உனக்கு அப்படின்னா உடனே அந்த அம்மா சொன்னா தன்னோட புள்ள சந்திரசேகர் இருக்காரு, சேகர் ஜாதகத்துல ஏதோ குரு சரியில்லைங்கிறா, அதனால இப்போ ஏதோ எல்லாரும் சொல்றாளே 10ல் குரு அது இது என்னெல்லாமோ சொல்றா, அந்தந்த கிரகங்கள் அந்தந்த கட்டத்தில் வரத்தே ஏதோ உபாதைகள் பண்ணும், சிலது ரொம்ப நல்லபடியாக அனுகூலமாக அனுகிரகம் பண்ணும், அப்படிலாம் ஜோதிஷ ரீதியாக சொல்கிறதுனால குரு சரியில்லைன்னு சொல்கிறா சேகருக்கு. அதனால பரிகாரம் சொன்னால் பழனியில் போய் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணால் சரியாக போயிடணும், அதுக்காக போயிடணும் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா இப்படி சாஞ்சின்னு கேட்டோம்னா விடுக்குன்னு எழுந்துட்டு யார் சரியில்லை? குரு சரியில்லையா? யார் சரியில்லை? குரு சரியில்லையா? எந்த குரு
அப்படின்னா. எந்த குரு அப்படின்னா அவளுக்கு புரியல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றாங்க, இவர் நான் தானே குரு, உனக்கு யாரு குரு? குலகுரு நான் தான். அதனால நான் சரியா இருக்கேன், முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ. இனிமே இந்த ஜோதிஷ ரீதியா இனிமே நவகிரகத்தில் இருக்கிற அந்த குரு சரியில்லை, இது சரியில்லை, அது சரியில்லை அப்படின்லாம் கேட்டுண்டு நீ இனிமே ஊரூரா அலையிறதுங்கிறத வேலையை விடு. உன்னை என்ன பண்ணும், எது எங்கே இருந்தாலும் உனக்கு நல்லதாகவே தான் அனுகிரகம் பண்ணும். நான் இருக்கேன், பார்த்துக்கிறேன், நான் சரியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இதை எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு, இது ஏதோ ஒரு பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு ஒரு சேகருக்கு அவளுக்கெல்லாம் சொன்னதில்லை. எல்லாருக்குமே என்ன அப்படின்னா, எந்த கிரகங்கள் எப்படின்னா அதது காரியப்படி அங்கங்கே போகிறது, கட்டத்தில் சுற்றின்னு வருது. அதனால் அது எதுக்கு உண்டான இருக்குத்தான் இருக்க போகிறது. நாம தான் அந்த தைரியத்தோடு அதை எதிர்கொள்ளணும். அதுக்கு குரு கிருபை, ஈஸ்வர அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு மூலதனமாக இருக்க முடியும். அதை வச்சுன்னு தான் நாம் இதை ஜெயிக்க முடியும். இது ஏதோ பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு சொன்னது. இன்னொரு பக்தர் திருவாரூர் வக்கீல் சேகர் அப்படின்னு, அவர் திருவாரூரில் வக்கீலாண்டு, அவள் குடும்பம் திருவாரூர் கிருஷ்ணமூர்த்தியர் அப்படின்னு, அவள் அம்மா கமலம் அப்படின்னு, இவெல்லாம் இந்த குடும்பமே பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பரமபக்தி. அப்படி இருந்துருக்கிற குடும்பத்தில் வந்தவர் இவர் வக்கீலாக அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தார். என்னமோ தெரியல, அவருக்கு கிரக கோளாறு, சனி சரியில்லை, குரு சரியில்லை, ஏதோ அது மாதிரி கட்டத்தில் ஜாதகத்தில் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுனால அதோட தாக்கம் இருந்தது. எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா, அங்கே திருவாரூரில் கோர்ட்டையே மூடிட்டா. அந்த அளவுக்கு கோர்ட்டையே மூடிட்டா இவருக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும்? குடும்பமும் பெரிய குடும்பம், 2-3 குழந்தைகளை வச்சுன்னு எப்படி ஜீவனம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத பெரியவாள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி தெரிவிச்ச, எனக்கு சனி சரியில்லைங்கிறா, குரு சரியில்லைங்கிறா, அது சரியில்லை, இது சரியில்லைங்கிறா, அதுக்கு ஏத்தாப்புல எனக்கு ரொம்ப படுத்தல் கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அங்கேயோ இப்போ பொழப்பு இல்லாத இருக்குது, கோர்ட்டை மூடிட்டா, சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா, அப்போ அங்கே கோர்ட்டை மூடிட்டோன்னா அங்கே சரியில்லைன்னா பட்டணத்தை பார்க்க வந்துடும் அப்படின்னு மெட்ராஸ்க்கு வா அப்படின்னா. இது சேகருக்கு பயமாக இருந்தது. நாம் திருவாரூர்லையான ஏதானும் ஒரு சொந்த வீடு இருக்குது, எல்லாரும் பிறந்து வளர்ந்ததுலேயே அங்கேயே இருக்கோம், பழகின மனுஷா, ஒரு அமைய சமயம்னா 5-10 கடன் வாங்கணுன்னாலே அக்கம் பக்கத்தில் வாங்கிக்கலாம். இப்படி ஒன்றுமே தெரியாத, முன்ன பின்ன தெரியாத, ஒரு பழக்கம் இல்லாத பட்டணத்தில் இத்தனை பெரிய ஊரில் இது எங்கேயோ விலைவாசிலாம் எல்லாம் அதுக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கும். இதில் எப்படி குடுத்தனம் பண்ணுறது, குழந்தைகளையும் வச்சுட்டு சிரமமாக இருக்குமே அப்படின்னு இவருக்கு நமக்கு ஏற்கனவே கிரகஸ்ரீ இடம் விட்ட இடம் புது இடத்துல இன்னும் கஷ்டம் ஜாஸ்தியாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு பயம் இருக்குமோ இல்லையோ. அதனால யோஜனை பண்ணினார், இல்லை எனக்கு ஏற்கனவே கிரகங்கள் சரியில்லை, நான் அங்கேருந்து விட்டுட்டு இங்கே வந்தேன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. அப்போ உடனே பெரியவா பழிச்சுன்னு, உன்னை என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன், கிரகங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன், பட்டணத்துக்கு வா அப்படின்னு. அவர் வேணால் சேலஞ்சிங்காக பேசலாம், உன்னை என்ன பண்ணுறது கிரகங்கள்லாம் பார்க்கலேன்னு சொல்லலாம். ஆனால் நமக்கு எப்படி அதை நம்பிண்டு வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷ ரீதியாக ஒரு பயம் இருக்குதானே இருக்கும். நமக்கு எல்லாம் பக்தி இருக்குது, ஸ்ரத்தை இருக்குது, ஈஸ்வரனை நம்புகிறோம், குருட்ட அபரிமிதமான பிரியம் இருக்குது அப்படின்னா கூட வாழ்க்கையில் அந்தந்த சிச்சுவேஷன் வரத்தே அதை சமாளிக்கிறதே கொஞ்சம் பயங்கள் இதெல்லாம் இருக்குத்தான் இருக்கும். அதுலேருந்தெல்லாம் நம்ம விலகி வரத்துக்கும் அதெல்லாம் கடந்து வரத்துக்கும் இந்த குரு கிருப்பை தான் நமக்கு கை கொடுக்க போகிறது, துணையாக இருக்க போகிறது, அது வேற விஷயம். இந்த சேகர் திருப்பி யோஜனை பண்ண, பெரியவா சொன்னா, கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், பார்த்துக்கிறேன், உன்ன கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன், பட்டணத்துக்கு வா அப்படின்னா. அப்போ தான் யாரோ விபூதி முட்டாம் போட்டுன்னு விபூதி பெரியவாளுக்கு கொடுத்துருந்தா. அப்படியே தன் விபூதியை எடுத்தா, கையில் கொடுத்தா. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? அபயம், பிரசாதம் வந்துடுத்து. ஐஸ்வர்யம்னா, விபூதினா ஐஸ்வர்யம் வந்துடும் அப்படின்னுட்டா. சரி, பெரியவா இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணும், ஊரை காலி பண்ணிட்டு நேர மெட்ராஸ்க்கு வந்தாச்சு. மெட்ராஸில் இங்கே ஒரு கம்பெனியில் லீகல் அட்வைஸராக வேலை கிடைச்சிது. அதில் போய் சேர்ந்து இருந்தார். மாம்பலத்தில் டி நகரில் ஒரு இடத்த பார்த்து எடுத்துன்னு வீட்டிலாம் எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. இந்த இடத்துக்கு வந்தாலும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த கிரகங்களோட கோளாறு போல இருக்குது, எங்கே போனாலும் நிழல் பின்னோட அப்படிங்கிறாப்புல. இங்கே மெட்ராஸ்க்கு ஏதோ 2-3 மாதம் சௌக்கியமாக இருந்தாப்புல இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 3 மாதத்துலேருந்து சம்பளம் வராத போயிடுது. இவர் உத்தியோகம் கிடைச்சிருக்கு, எல்லாம் இருக்குது, ஆனால் சம்பளம் இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கஷ்டப்பட்டார். இப்போ இவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினார், நம்ம இதுக்கு தான் பயந்தோம், இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டார். பெரியவா சொன்னா,
நான் சொன்னாக்க வந்துடுவியா அப்படின்னு. அம்மா பெரியவா தான் கடுமையாக சொன்னால் திருவாரூர்லேருந்து வந்துடும்னா அதனால் வந்துட்டேன். இப்போ இங்கே வந்தால் வாடகை கூட கொடுக்க முடியல, 3 மாசமாக சம்பளம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கஷ்டமாக இருக்குது, பெரியவா தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னால் இப்போ நான் சொல்கிறேன் திருப்பி திருவாரூருக்கே போ அப்படின்னா. சேகர் பார்த்தார், இது என்ன அது வம்பா போச்சு, அங்கேருந்து இங்கே வாங்குறா, இங்கேருந்து அங்கே போங்கிறா, நம்ம ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் கிரகச்சாரத்தினால, இவர் வேறு இப்படி படுத்துறாரே. அவர் சொன்னார், இல்லை நான் திருவாரூருக்கு போகமாட்டேன் அப்படின்னு, திரும்பி போகமாட்டேன் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னால், நான் சொன்னால் கேட்பேன்னு, இப்போ நான் திருப்பி திருவாரூர் போனால் ஏன் போக மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. இல்லை திருவாரூர் மட்டும் போக முடியாது என்னால், ஏன்னா அங்கேருந்து காலி பண்ணி இங்கே வந்துட்டேன், ஏதோ பட்டணத்துக்கு வந்து பிரமாதமாக பிழைக்க போகிறாப்புல, இப்போ திரும்பி ஒன்றும் இல்லைன்னு அங்கே போனேன்னா எனக்கு அவமானமாக இருக்கும், அதனால் போக முடியாது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னால், அப்போ டெல்லிக்கு போ அப்படின்னா. இப்போ திருவாரூர் கோர்ட்லேருந்து மெட்ராஸ்க்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு, இப்போ ஹைகோர்ட்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டா, என்ன இப்படி பண்ணுறாளே அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. உடனே அழுதர், பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, பெரியவா என்னை இப்படி சோதிக்கக்கூடாது, பெரியவாளை நம்பி தான் இங்கே வந்துட்டேன், பெரியவா தான் என்னை ரட்சிக்கணும், காப்பாற்றணும், எங்கேயும் இனிமேல் எங்கே போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல, இப்படி எப்படி போயிட்டு என்னால் ஓட முடியாது அப்படின்னு. ஒன்று பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டு கேட்டால், லீகல் அட்வைசருக்கும் ரீட்டைனருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா. இவருக்கு சொல்ல தெரில, வேடிக்கை வக்கீல், இவருக்கு லீகல் அட்வைசருக்கும் ரீட்டைனருக்கும் என்னன்னு பெரியவா கேட்டோன்னு சொல்ல முடியல, பிசாதன். உடனே பெரியவா சொன்னால், லீகல் அட்வைசர்னா ஒரு கம்பெனியில் இருந்தோம்னா அவளுக்கு சட்ட சிக்கல் சட்ட பிரச்சனைலாம் வந்தால் அதுக்கு எப்படி பண்ணால் அதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சட்ட பாயிண்ட்லாம் நாம் எடுத்து சொல்லணும், அட்வைஸ் பண்ணணும், அதுக்கு சம்பளம் கொடுப்பா. ஆனால் ரீட்டைனர் தான் என்ன தெரியுமோ, பெரிய வக்கீல்கள்லாம் இருப்பா, உலக ஒரு பிரசித்தமான பிரபலமான வக்கீல்லாம் இருப்பா, அவள் ஒரு கேஸை அட்டன் பண்ணுறா அப்படின்னு வந்து நின்னாலே அந்த ஜட்ஜிலேருந்து எல்லாருக்குமே அதோட தாக்கம் இருக்கும், ஒரு பாதிப்பு இருக்கும். இவரே வந்து இந்த கேஸ் அட்டன் பண்ணுறதுனா இல்லை ஏதோ விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு, அதனால எல்லாருமே ஜாக்கிரதையாக தான் இருப்பா. அப்படி இருக்கிற அந்த பெரிய பிரபல வக்கீல எல்லா கம்பெனியிலும் என்ன பண்ணுவா, ரீட்டைன் பண்ணிப்பா, தன் பக்கம் வச்சுக்கணும், தன் பக்கம், அதாவது தன்னோட எதிராளிக்கு போய் அவர் ஆஜராகிடப்படாது அப்படிங்கிறத தங்கிட்ட வச்சுக்கிறதுக்காக, தன் பக்கமே வச்சுக்கிறதுக்காக ரீட்டைனர் ஃபீன்னு கொடுத்து வச்சுட்டு இருப்பா. இந்த ரீட்டைனர் ஃபீ தான் வருமே, சம்பளம் வேற ஒன்றும்லாம் செய்ய மாட்டார். இதை சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பெரியவா, ரீட்டைனர்னா வேலை செய்யாத இருக்கிறதுக்கு சம்பளம், லீகல் அட்வைசர்னா வேலை செஞ்சா சம்பளம், நீ ரீட்டைனராக க்ஷேமமாக இருப்ப போயிட்டு அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணது, அனுகிரகம் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இந்த நவகிரகங்கள்லாம் எங்கே போச்சு என்னாச்சு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அமோகம் அவர் வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்தோட குழந்தைகள் குட்டிகளோட இன்னைக்கு மெட்ராஸில் வீடு வாசல்னு பரம சௌக்கியமாக இருக்கிற, க்ஷேமமாக இருக்கிற அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிற வார்த்தைகள். பெரியவாளை அண்டிட்டோம்னா, சரணாகதி மட்டும்னா, அந்த குரு கிருப்பை இருந்ததுன்னா கிரகங்களோ நாளோ கோளோ ஒன்றும் நமக்கு கெடுதல் செய்யாது, எல்லாம் நமக்கு அனுகிரகமே தான் செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. இப்படி இந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கை முதலான எல்லாத்தையுமே பெரியவா கிருபையினால உலகத்துக்கு நன்மையாகவே வாச்சிருக்கு. அந்தந்த சமயங்களில் பெரியவா சொன்ன அந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் பெரியவாளுக்கு பிரீத்தி, ஈஸ்வர பிரீத்தி, நாம் க்ஷேமமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேற்கொண்டு நாம் தொடர்ந்து பார்க்குறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கழற்சேவடி என்னும் பொருளைத் தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட புல்லாமணியேயோ இருளை துறந்திட்டு இங்கே இருளை துறந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும்
அருளைப் பெறுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. முய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல் போர்த்த மூளை என்பு தோல் போர்த்த குப்பாய் அம்புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ. எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னாரமுதேயோ அப்பா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. சீ ஆர்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறுகுடில் இது சிதைய கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே தேவா தேவர்க்கு அறியானே சிவனே சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. மிடைந்து எலும் மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊரல் வீரிலி நடைக்கூடம் தொடர்ந்து எனை நலிய துயருருகின்றேன் சோத்தம் பெருமானே துயருருகின்றேன் சோத்தம் எம்பெருமானே. உடைந்து நைந்து உருகி உன்னொளி நோக்கி உன் திருமலர்பாதம் மலர்பாதம் அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. அழிபுன்னகத்து புறந்தோல் மூடி அடியேனுடை ஆக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடியாடி எளிவந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதேயோ
அழியன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் யுவாழ்க்கை வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா மலர்ச்சேவடியானே. புத்தா உந்தன் முகவொளி நோக்கி முறுவல் நகை காண அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. பாரோர் விண்ணோர் பரவியேத்தும் பரனே பரஞ்சோதி வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே. பேராயிரமும் பரவி பேராயிரமும் பரவி திரிந்து எம்பெருமான் என ஏத்த ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாயம்மானே. கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் எய்யாது என்றல் தலைமேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி அழல் மெழுகு ஒப்ப ஐயாற்றுகரசே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. செடியாறு ஆக்கை திறம் மரவீசி சிவபுர நகர்வுக்கு கடியார் சோதி கண்டு கொண்டு என் கண்ணினை களி கூற படிதான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் அடியேன்
காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. வெஞ்சேலனைய கண்ணாதம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச்சுடரே நானோ துணை காணேன் பஞ்சேரடியாள் பாகத்து ஒருவா பவள திருவாயால் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேலென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. அம்மானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி
உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.